नमस्कार बंधुगण। प्रत्येक मनुष्य माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने तांकर आशीर्वाद प्राप्त करने माँ पूजा करिथांती, भक्ति करती। पद्म फूल जेपरी माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रिय, ठीक सेही परी किछि गछ अछि जहाँ माँ अति प्रिय। जो घरे यही गछ थाए ता घरे स्वयं माँ अन्नपूर्णा निवास करिथांती। जो घरे जेमिति सेही गछ बढ़ी बढ़ी चली थाए सेमिति तार धन संपद ऐश्वर्य सुख समृद्धि मध्य बढ़ी बढ़ी चली थाए। बंधुगण, आपण मानकु गोटे उपाय कहिबी आज मु एई उपायटी आपण माने निश्चय करंतु। माँ लक्ष्मी आपणक घरे स्थिर वास करिवे। बंधुगण, 7टी गुरुवार रे आपण मानकु एही उपाय करिबा पई पड़िबो। जेकोसी लक्ष्मी माँ मंदिर रे एही जिनिस माँ को आपण माने अर्पण जदि करंती तेबे माँ आपणक घरे स्थिर वास करिवे। बंधुगण, माँ अत्यंत प्रिय हेउची 3टी गछ। जो गछ विषय रे आज मु आपण मानकु कहिबी। आपण माने निज घरे एही 3टी गछ निहाती लगांतु। जदि गुरुवार दिन आपण माने आपणक घरे लगौचंती यह आहुरी शुभप्रद हेबो। एवं माँ लक्ष्मी मंदिर रे केउ जिनिस चढ़ेबे ताहा मध्य आपण मानकु मु कहिबी। तेणु बंधुगण, भिडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत निहाती देखंतु। बंधुगण, ए जगत अत्यंत सुंदर एवं अद्भुत भी संरचना यार अद्भुत। यह हूँ भगवानंकर एमिति एक सृष्टि जेति कि समस्ते अति सुंदर। ए सृष्टिर सबु जिनिस भगवानंकर अत्यंत प्रिय, किंतु प्रत्येक भगवानंकर किछि अलग अलग प्रिय जिनिस मध्य रहिछि। प्रत्येक भगवानंकर जेमिति आमे आपण माने जानिथिबे आम कालिया ठाकुरंकर प्रिय होछि तुलसी, महादेवंकर प्रिय होछि दुदुरा फूल एवं बेलपत्र। सेमिति माँ लक्ष्मींकर मध्य 3टी गछ अत्यंत प्रिय अटे। जो घरे सेई 3टी गछ लगा जाए सेई गछ जेमिति बढ़ी बढ़िका चली थाए धन संपद मध्य सेही परि भाबरे सेई घरे बढ़ी बढ़ी चली थाए। बंधुगण, मु आज आपण मानकु कहिबी सेई 3टी गछ विषय रे। आपण माने सेई गछ को निज घरे निहाती लगांतु। जदि बंधुगण गुरुवार रे आपण लगौचंती ता आहुरी भल हेबो। चलंतु बंधुगण, भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। बंधुगण, भिडियोटी को स्टार्ट करिबा पूर्वरु जदि आपण माने भिडियोटी को लाइक करि नाहंती लाइक कर दियंतु, शेयर कर दियंतु। चैनल जदि नुआ करि आछंती तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी निहाती लिखि दियंतु। बंधुगण, माँ लक्ष्मींकर प्रिय गछ मध्यरु प्रथम गछटी होची पान गछ। आज्ञा बंधुगण, माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होची पान गछ। आपण माने तो निहाती जानिथिबे माणबसा गुरुवार पूजारे माँ को पाखरे बिड़िया पान अर्पण करा जाई थाए। तेणु बंधुगण, आपण माने निज घरर सुख शांति समृद्धि पाई पान गछटिए गुरुवार दिन रे निहाती घरे लगांतु। बंधुगण, पान पत्र माँ दुर्गांकर मध्य अत्यंत प्रिय। आज्ञा नवरात्रि समय रे माँ दुर्गांक पाखरे पान पत्र रे लवंग एवं अलैच देई पान तैयारी करी माँ को अर्पण कले समस्त मन कामना आपणकर निहाती पूर्ण हेब। बंधुगण, पवनपुत्र हनुमानंकर मध्य पानपत्र अति प्रिय अटे। आपण मानकर जदि किछि एमिति कार्य अछि जहाँ अल्प अल्प करे हेई पारु नाही ताहले आपण माने शनिवार दिन एवं मंगलवार दिन हनुमान को पानपत्र अर्पण करंतु। आपणकर कामटी बहुत जल्दी होई जिवो। विश्वास करंतु बंधुगण, थोरटीए करिकी देखंतु। आपण माने आपण निजे अनुभव करिवे। हाँ आज्ञा, थोरटीए करिकी देखंतु।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାନ ଗଛଟିଏ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପାଖାପାଖି ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାନ ଗଛକୁ ପୂଜା ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି ଗଛ ଅତି ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ପାନ ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଗଛଟି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ନିଜେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ, ଯାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛକୁ କ୍ଷୀରି ଗଛ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏହି ଗଛର ପତ୍ର କ୍ଷୀରିରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀରିର ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏହି ପତ୍ର ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଗଛର ନାଁ ବି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଇଛି। ଯାହା ଘରେ ଏହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ ଥାଏ, ତା ଘରେ କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ପଦ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗଛଟିର କେୟାର ନେବେ ଆପଣମାନେ। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ବାଥରୁମ୍ ପାଖରେ ଲଗେଇଦେବେ। କହିବେ କାହିଁ କିଛି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ନା ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କଲେ କେମିତି ହେବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ତାକୁ ତ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କୁଣ୍ଡରେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଗଛଟି ଯେମିତି ଆପଣ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଏହି ଗଛଟି ଯେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଗଛଟି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୃତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅଁଳା ଗଛ। ଅଁଳା ଗଛ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରି ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇ ସେହି ଜଳକୁ ଅଁଳା ଗଛରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ଏବଂ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଖପାଖରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଅଁଳା ଗଛ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା ଘର ପାଖାପାଖି ବେଲ ଗଛ କି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବେଲଗଛ ଏବଂ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବନ୍ଧୁଗଣ। କିଛି ନହେଲେ ଖାଲି ଜଳ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ବେଲଗଛ ଏବଂ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହି 3ଟି ଗଛ ନିହାତି ନିଜ ଘରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ରୂପରେ ବାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏହା ବହୁତ କଠିନ କାମ ନୁହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ଛୋଟିଆ କାମଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିବାର ଅଛି, ଭକ୍ତିର ସହ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ କରିବେ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ପାନପତ୍ରରେ ଟିକେ ମହୁ ଲଗାଇ ଦେଇ ସେଇ ମହୁ ଲଗା ପାନପତ୍ରକୁ
ପାନଟିକୁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାନପତ୍ର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆପଣମାନେ ଯେଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଘର ପାଖାପାଖି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ସେଇ ମିଠା ପାନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧଳା ଫୁଲ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଖପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହି ମହୁ ମିଶ୍ରିତ ମିଠା ପାନକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ନିଜେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ହେଇଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏଇ 3ଟି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଙ୍କୁ ମିଠା ପାନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।